शवक सर दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो द जुमे मुबारक औरज़ द दरूद शरीफ ढेर कसरत कवई, दरूद शरीफ ढेर वाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, औलन नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। मातब द क़ियामत पोरस द टूलु नज़दीकस अगविची द चा दरूद शरीफ सेवा। और बल रिवायत के राजी मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर। सोक ची पमा यौजल दरूद शरीफ हुआई नो द अल्लाह द तरफ न पद बांदे लस रहमतु नरा नाज़िल शी। द यौजल द दरूद शरीफ वयलो प बरकत ची यौजल सोक पमा दरूद शरीफ हुआई नो द अल्लाह द तरफ न पद बांदे लस रहमतु नरा नाज़िल शी। दा द यवे पेरे दरूद शरीफ वयलो सर द दरूद शरीफ कसरत कवे वरज द जुमे शपा वरज बांदे डीर ज़ियात वाए। हर वरज वाए खुदे बांदे डीर ज़ियात वाए। ज़मका बांदे मलाइक मुकर्रर दी अगा दरूद शरीफ उड़ी और मलाइक दरूद शरीफ द दी ज़ैन उड़ी पर इमामुल अंबिया बांदे पेश कई। बल उलमा वाई चिकल बारान वरीगी दे टेम के अल्लाह दुआगानी कवई खा और चिकल बारान डीर शी नबियादा दुआ कवई, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। ज़के चे बारान डीर शी बाज़ी वक्त के नुकसानुन वर सर डीर वशी वरबावी कचे कोटुन कचा कोवरुन दिया गरा ससीगी आबादी वर सरारा प्रियूजी। दुआ कवई अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे पोरस पर मिंबर दे कसरागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इदा अल्लाह हबीब द बारान द पारा दुआ का डीर ज़रूरत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ गुख्तन नबी अलैहिस्सलाम ला मस्जिद के दे चे बारान राकेश मस्जिद कचौ रौस से बली जुमे पोरे बारान वरे या अक्का कस्ते या बल देरागे विद अल्लाह हबीब मालून हलाक शो दुआओ कचे बारान वरे। नबी अलैहिस्सलाम में अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। खुदा दा बारान जमुन अतराप तवाड़े चे नबी अलैहिस्सलाम दुआओ कड़ल दा मदीना मनव्वरा दिसी सफा शो वरिया जिदी सी ख्वरेश वाले अदामन जिदी सी खालिश और बाहर बारान उवरे वादी कनात वर्तवी मुंचे उम्रे ले उस्तरी मुं पके रोजम या रोजमाते वक यवम याश अगा वादी कनात चे वागी की बिया उबबैदली खा यवम याश तक उबबैदली मुंचे कला बारान सेवाश नु दुआ कवे अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई, ए द ईमान खावंदानो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह त तौबा बासे खो खालिस तौबा बासे सुच्चा तौबा अल्लाह तौबा से। इस्तगफिरू रब्बकुम द अल्लाह न तलब द बखनियो के इन्नहु कान गफ्फारा द गयो जात ते चा गुनाहु न बखियो खलक मुआफ कई। खालिस तौबा अल्लाह तौबा से कलच बंदा खालिस तौबा बासी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। दे द गुनाह न दिसी पाक शी लकदच गुनाह अडु कड़ी ने यो टेम के गुनाहगारी हो ची खालिस तौबा बासी द अल्लाह वली ती न जोशी द अल्लाह वली ती न जोड़ी पर तौबा अल्लाह द बंदा गुनाहु न माफ की। सहाबी रागे नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाइल विदा तौबतन नसूहा सत खालिस तौबा अल्लाह विदा सतवी। नबी अलैहिस्सलाम वर तो फरमाइल विदा अगी तौबी तवी
چې د کوم ګناه کړي دی په هغې خپېمانه شي، زړه کې خپېمانه شي چې دا مې ډېر بد کړی، زړه کې خپېمانه شي او الله ته خپل عذر وکړي، په ژبه وایي ربه مات وکړي. زړه کې خپېمانه شي او په ژبه الله ته عذر او معذرت وکړي، ربه بیا به نه کومه، ربه بیا به نه کومه، ربه مات وکړي. او په آینده کې د نه کولو عزم وکړي، مضبوطه اراده وکړي چې دې ګناه ته به بیا نه نږدې کېږم، زه به بیا دا ګناه نه کومه. نو دې ته توبة نصوحه وایي، خالص توبه چې خپېمانه شي پړه کې، الله ته عذر وکړي او آینده یې د نه کولو کلک عزم وکړي. بس رب په یو ټیم کې فیصلې بدلې. تاسو به نوم اورېدلی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه، ډېر لوی عالم تېر شوی دی. تاسو د ژوند وګورئ، وی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه کتابونو کې لیکلي دي، وی دی په یو ښځه باندې عاشق مین و. یوه شپه یې ټوله شپه هغې ښځې ته انتظار وکړو، هغه ښځه رانغله. نو چې سبا شو نو وی چې سبا رڼا وختله، وی چې که دا یوه شپه ما د الله په عبادت کې روڼ کړی وی نو الله به څومره اجر راکړي. که دا شپه مې روڼ کړی دی، هغه ټیم دی نیت وکړو، توبه یې ویستله او د علم دپاره روان شو، د علماو علاقې ته روان شو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه. نو په لاره ورسره یو بل ولي ملګری شو، نیک سړی، دواړه روان دي په لاره او سره غرمه ده، نور تیز دی، د پاسه پې وریځ روانه ده، غرمه دي او د دې دواړو د پاسه وریځ روانه ده. نو دا بل کس وایي چې دا وریځ د ده د وجې نه ده، دی وایي چې دا خو د ده د وجې نه. نو چې دواړه یو بل نه جدا شول، نو هغه وریځ د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په سر روانه. دی حیران پاتې شو چې وریځ خو زما په سر روانه. هغه بل کس ده پسې راغی، عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته وی وایه ته څه عمل کوې؟ شابه ما ته صحیح خبره وکړه، ته عمل څه کوې؟ ستا په سر وریځ روانه ده، الله په تا سورې کړی دی، د علماو علاقې ته روان. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته په ژړا شو، وی ژړل، وی زما دې د خدای په ذات قسم ما څه عمل لا نه دی کړی، خو ما سحر د ګناه نه توبه ویستله او نیت مې وکړو چې زم علم زده کومه. نو صرف د توبې ایستلو په وجه او د علم د نیت کولو په وجه الله ما سره دا معامله وکړله. وی زما دا یقین دی چې دنیا کې الله د غرمو نه بچ کړمه، سوری را باندې راوست، خدای به ما د جهنم د اور نه بچ کړي. الله تینا عبدالله ابن مبارک دا داسې خالصه توبه الله ته ویستله، الله ژوند بدل کی، ژوند. توبو الی الله توبة نصوحا، توبه وباسئ الله ته، خو خالصه توبه وباسئ، خالصه توبه. تاسو ته پته شته په ټوله دنیا کې الله ته خوښ څیز څه شي؟ ما من شیء احب الی الله من شاب التائب. نبی علیہ السلام فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته خوښ څیز د ځوان سړي توبه ده، چې ځوان په ځوانۍ کې یو د ځوانۍ په نشه کې دی وی یا الله میری توبه، ربه زما توبه ده، ربه ما توبه ده، زه صلح کوم، ربه خالصه توبه مې ده. رب العالمین وی ما ته د خپېمانه سړي اوښکې خوند راکړي، چې خپېمانه یو په دې مخ باندې اوښکې را بهیږي، د رب دا خو د خپېمانه سړي اوښکې مې خوښ. خالص توبه الله توبه الله ګناهونه معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده توبه وباسي، الله یې هغه ګناه د اندامونو نه ایره کړي، چې په کومو اندامونو یې ګناه کړي، چې په کومه ځمکه یې ګناه کړي، الله یې د هغې ځمکې نه ایره کړي. او چې کومې لیکونکي فرشتې دي د هغې نه یې ایره کړي. د قیامت په ورځ چې دا بنده د الله سره میلو شي او په ګناه باندې به یو ګواه داسې الله ورانه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ایستون کې د ګناه نه داسې دی لکه ده چې ګناه اډو کړې توبه وباسو. نبی علیه السلام ناستو، یو کس راغی، وا ذنوبا، وا زما ګناهونه، وا زما ګناهونه، وا زما ګناهونه. نبی علیه السلام ورته داسې مه وایه، داسې مه وایه، داسې ووایه
اے اغه ذاتا چې ستا مغفرت ډیر پراخه دی زما د ګناهونو. داسې ولې نه داسې مه وایه چې ای زما ګناهونو، وای ای الله ای اغه ذاته چې ستا بخنه ډیره پراخه ده، زما د ګناهونو نه ډیره غټه ده، ډیره پراخه ده. وی داسې وایه. هغه داسې وي. نبی علیه السلام ورته یې بیا ووایه او دوباره یې ووایه. هغه بیا دوباره وي ربه ستا بخنه زما د ګناهونو نه ډیره غټه ده، پراخه ده، پراخه. نبی علیه السلام ورته بیا یې ووایه. هغه په دریم ځل بیا ووایي ربه ستا بخنه مغفرت ډیر پراخه دی زما د ګناهونو او زه ستا د رحمت امید ساتمه. نبی علیه السلام ورته وایي زه الله د ګناهونه معاف کړم. چې ته درې پیرې ده وویل نه معاف کړم. الله ډیر کریم ذات دی، ډیر مهربان ذات دی. په توبه د سړي ژوند بدلوي. ایک دم د سړي د ولي جوړ شي، ولي چې ګناه نه توبه وباسي او الله یې معاف کړي. توبه وباسو، توبه وباسو. د ژوند لږې شپې ورځې دي، توبه وباسو. بخاري شریف کې هم روایت دی، مسلم شریف کې هم روایت دی، دواړو نقل کړی دی. بني اسرائیلو کې یو کس یو کم 100 مرګونه یې کړي وو. خلقو ته یې ویلي زه توبه وباسم سلار شته. نو خلق ورته یو راهب وښود، وی د ده خواله لاړ شه دی به درته لار وښیي. چې هغې راهب خواته لاړو هغه ورته وی 100 به دې پوره کړي وو، تا الله معاف کوي. هغه راولګېد د هغه نه یې په سیم سر ووجو، څه دې پوره کړو. بیا یې تپوس وکړئ ما به الله معاف کړي. خلق ورته یو عالم وښوی د ده خواله لاړ شو. چې دا عالم خواله لاړ وی ما به رب معاف کړي. هغه ورته وی رب به دې معاف کړي خو دا کلی به پرېږدي، دا علاقه به پرېږدي او بل کلي ته به ځي. هلته د نیکانو خلقو کلی دی، هغې ته به ځي. دا کلی به پرېږدي، هجرت به کوي، دا علاقه به پرېږدي. د وی ټیک ده که علاقه یې پرېښودله، هجرت یې شروع کړو، په لاره روان و. چې لږ سفر یې وکړو، لږ مزل یې وکړو، نو اجل یې پوره شو، نیټه یې پوره شو، ټیم یې د مرګ پوره شو. اوس 2 قسمه فرشتې راغلې، یو رحمت، یو ملائک د رحمت راغلي، وي د ده توبه الله قبوله کړې ده، د ده روح په مونږ و. یو طرف ته ملائک د عذاب رالل، وي د ده توبه نه ده قبوله، دی خو هغې کلي ته نه دی رسېدلی، د ده روح په مونږ و، د ده توبه نه ده قبوله. یو طرف ته ملائک راغلي د رحمت، وی توبه قبوله ده، بل طرف ته ملائک راغلي د عذاب، وی توبه نه ده قبوله، روح په مونږ و. دواړه فرشتې لګیا دي. رب العالمین یو بله فرشته په شکل انساني کې راولېږي، ورشه دې له فیصله وکړه. فیصله دواړو له وکړه. هغه ورته وایي څنګه فیصله وکړمه؟ وی ځمکه ناف کوي چې کو د دې کلي نه ډېره ځمکه والي، فاصله یې ډېره وښلي، هغې کلي ته نږدې شوي، نو بیا د ده توبه قبوله شوې او که نه دې نه یې لږه والي، اپله ورته فاصله ډېره پاتې، نو د ده توبه بیا نه ده قبوله، بیا نه ده قبوله. مسلم شریف روایت کې دا دی، وی هغې طرف ته ځمکه ده ته ډېره پاتې او دې طرف نه یې لږه وښلې. وی فاوحى الله، الله پاک ځمکې ته حکم وکړو. داسې غیرتي ذات دی. الله ځمکې ته حکم وکړو، دې ځمکې ته رب وایي ته اوږده شه او هغې ځمکې ته وایي را لنډه شه. رب ځمکې ته حکم وکړو ته اوږده شه، دې طرف ځمکې ته وایي اوږده شه او د هغې طرف ځمکې ته وایي را لنډه شه. دا ځمکه اوږده شوه، هغه لنډه شوه. چې حساب یې وکړو نو د نیکانو کلي ته نږدې شوې، وی ولیکئ ما د ده توبه قبوله کړې ده، معاف کړې ده. توبو الی الله توبة نصوحا، الله ته توبه وباسئ، خالصه توبه وباسئ. الله د بنده ګناه معاف کوي. خالصه توبه الله توبه سو چې الله ما معاف کړه. بل ذات د بخښنې نشته دی ربه، بل رب مې نشته دی او بل در مې نشته دی ربه، ما معاف کړه. په توبه د سړي ژوند بدلېږي، ژوند کلکه توبه وباسئ. یو کس راغی نبی علیه السلام، حبیب ابن حارث نوم، وی د الله حبیبه
گناهونه مې ډیر دي. نبی علیہ السلام ورته توبه وباسه. هغه وی توبه وباسم خو بیا رانه هغه ګناه کیږي. نبی علیہ السلام ورته زه بیا پسې توبه وباسم چې بیا درنه هغه ګناه کیږي نو بیا توبه وباسه. هغه نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه په دې چل کې به مې دا ګناهونه ډیر سیوا شي چې زه بار بار توبه وباسم خو بار بار ګناهونه کیږي نو ګناهونه ډیریږي. وی که دا ګناهونه مې ډیر شي نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی دا الله عفو چې دا غستا د ګناهونو نه زیاته ده. د الله عفو سیوا ده. د الله عفو سیوا ده. د الله عفو سیوا ده توبه وباسه. کله چې درنه ګناه کیږي توبه وباسئ. سمدستي توبه وباسئ. ګناه وشي سمدستي په هغه ټیم کو موقوي مانځه ټیم یې 2 رکعته مونځ کوه صلات توبه کوه او د الله نه توبه وباسه. د مرګ پته نه لګي. ته به په ګناه باندې همیشه کوونکی نه حسابېږي چې کله ګناه کیږي سمدستي توبه وباسه. سمدستي توبه وباسه. هر ټیم توبه وباسه. پته نه لګي ګناه وشي او چې کله درنه ګناه وشي سمدستي پسې د نیکۍ کار کوه. سمدستی د نیکۍ کار کوه. دا نیکی چې ده دا د ګناه ختموي. د ګناه هغه سپېرهتوب چې دی دا د نیکي ختموي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په لاره چې په لاره روان دی نو یو کور کې داسې فاسقان خلک جمع شوي دی شراب مجلس لګېدلی دی. اوس یو سندرغاړی پکې ناست دی زازان نومې دی. زازان هغه سندرې وایي رباب وایي او سندرې وایي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې ورته وکتل وی کاش چې په دې اواز ستا د قرآن تلاوت کولی کاش دا نن چې ګانې وایي چې په دې اواز دی د قرآن تلاوت کولی دا اواز وی او د قرآن کریم تلاوت وی څومره خوش قسمتي به. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کاش چې په دې اواز د قرآن تلاوت کولی دا ګانې چې وی سندرې چې وی څومره ښه به وي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تیر شو. دې سندرغاړي تپوس وکړو وی دا څوک و؟ وی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام صحابي و. عبدالله ابن مسعود رضی الله وی د څه ووی؟ وی د ده ووی چې کاش چې د په دې اواز باندې د قرآن تلاوت کوي. بس هغه راپاڅېدو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پسې رامنډې کړې په جړا شو. ما توبه ویسته. هغه ترېنه غاړه واغستله او پر سره په جړا شو. خلقو ته وی زه به د هغې کس سره ولې محبت نه کوم چې د هغه سره الله محبت کوي. د توبه ویستله د ده سره اوس الله مینه کوي. د توبه ویستله باز عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته تو شو په جړا شو. زازان رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره به ګرځېده حفظ یې وکړو د قرآن. حافظ شو او علم یې ترېنه وکړو. اوس اکثر روایات ګورئ داسې به راغلي عن زازان عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما. ډېرو روایاتو کې اوس نوم راغلی عن زازان. روایت نقل کړی دی زازان د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما. بیا ترېنه روایات نقل شول. نن یې په راویانو کې د زازان نوم دی. د به ګانې ویلې او رباب نن یې په راویانو کې نوم دی. په راویانو کې کاش ای سندرغاړو ای ګانه ویونکو تاسو چې په ښایسته اواز ګانې وایئ کاش چې په دې ښایسته اواز تاسو د قرآن کریم تلاوت تاسو د الله لویي بیانولی تاسو د قرآن تلاوت کولی ستاسو به کم مقام توبو الی الله توبة نصوحا. الله هغه ذات دی چې خالصه توبه ورته وباسي الله ژوند به دې بدل کړي. ژوند به دې الله بدل کړي. په توبه الله ژوند بدلوي. په توبه الله ژوند بدلوي. چې سړی خالصه توبه وباسي په دې توبه دی د الله ولی جوړېږي. دی د الله ولی جوړېږي. تاسو وګورئ تاریخ وګورئ ډېر شي خلک چې توبه ایستلې ده الله ترېنه ډېر لوی کار اخیستی. الله د دین لوی داعیان جوړ کړي.
لوی لوی داعیان الله د دین جوړ کړي او خپل نبی علیہ السلام فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه دي سیده کمن لا ذنب لکه د چې ګناه نه کړي او دا یاد ساتئ ډیر کرتا خلق د ګناه نه توبه واسي ګادي وي سکی توبه واسي دین طرف تراشي بیا ورته خلق په ګناه باندې پیغور ورکوي ښا کتابونو لیکلي دي چا چې د یو ګناه نه توبه وستله الله وی زه معاف کوم ته ولې وای او بل سړی د ته په دغه ګناه پیغور ورکو دا بل سړی له به ال مرګ راځي چې په دغه ګناه کې مبتلا شي دا بدوي دا فیصله دغه د الله سره ده دا معاملې د الله سره ده چې الله معاف کوي د الله ډیر پرا یا واسع الفضل اغفر لي اے د فراخ فضل خاوند اغفر لي ربا مو بخي د فراخ فضل خاوندا یا واسع الفضل اغفر لي اے د فراخ فضل خاوند اغفر لي ما تبخنو ربا ما معاف کی ډیر پراخ فضل لري ډیر د لوی فضل خاوند دی ډیر د لوی مغفرت او د بخشش خاوند دی الله بنده بخي الله بنده بخي کتابونو لیکلي د موسی علیه السلام دور دی یا عیسی علیه السلام دور دی کس ته ډیر ګناهګار د کلی خلقو ته نفرت شو د کلی نه بهر ووت چې د کلی نه بهر ووت بیمار شو حالت بدل شو چې حالت بدل شو نو رب ته لاس اوچت کړ وی ربه زه مسافر یم ربه زه مسافر یم د کلی نه خلقو رایستلی یم ربه بېتوانه یم ربه کو زما په عذاب ستا په لویۍ کې زیادت راځي او زما په بخلو ستا په لویۍ کې کمی راځي ربه بیا ټیک خو ربه که زما په بخلو ستا په لویۍ کې کمی نه راځي او زما په عذاب ستا په لویۍ کې سیوا والی نه راځي نو ربه ما معاف کړه ما معاف بس وفات شو حدیث کی غر غیر راغلی چې 100 سال د مرۍ تر توډي ته نه رسیدلی الله توبه قبولي وفات شو د وخت پیغمبر ته وحی راغلی ورشه زما ولی وفات ته او جنازه وکړه او چا چې په جنازه کې څوک شریک شو هغه ټول به معاف کړه پیغمبر چې اعلان خلق را جنازه کې شریک شوی دا خو هغه کس ته غمون چې د کلی نه ایستلی هغه ګناهګار بنده دی پیغمبر رب العالمین دعا وکړه رب دا خو هغه بنده دی خلقو چې ایستلی رب العالمین ورته وی بالکل دا هغه بنده دی خو دی چې کله د کلی نه ووتو او ډیر بېتوانه شو او ټولې لارې بندې شوې نو ما ته یې لاس اوچت کړه چې ټولې لارې دې بندې شي دغه یو رب دی چې دې لارې ازاد رب العالمین د وخت پیغمبر ته وی زما دې په خپل عزت قسم د داسې توبه ایستلې ده که د په دغه ټیم کې ما نه د ټولو ګناهګارانو د مغفرت دعا کړې وې ما به ټول ګناهګاران بخلي د داسې توبه ایستلې په توبه الله د بنده ګناهونه معاف کوي که د ما ته د ټولو بندیانو ویلی وې ما به ټولو بندیان معاف کړي ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه صحابي دی زنا ته وشو نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام د رجم حکم وکړو چې رجم شو نو خلکو خبرې کوي نبی علیہ السلام ورته وی خبرې مه کوئ وی هغه الله داسې توبه قبوله کړله وی که دا توبه په ټولو خلکو تقسیم شوی وی الله به ټول معاف کړي داسې توبه یو پټ راز دی د بنده او د دې باندې بل بنده نه خبرېږي په دې د بل بنده ته د دې کیفیت نه معلومیږي دا د بنده او د رب د ترمنځ یو راز دی تکه توره شپه دي په ګوټ کې کښېنه مڅوک په جرګه راوله مه چاته سوايه بس په غلې په ګوټ کې کښېنه او دا خپل ګناهونه مخې ته که او د سترګو نه دي اوښکه راوبهېدله الله وایي الندمة التوبة الندم توبه چې ده دا خپېمانتیا ده بس چې ته خپېمانه شوې ما معاف کړې بس ما بخلی بنده
توبه وباسو. او تاسو ته مو نبی علیہ السلام فرمای ما من شیء احب الی الله من شاء التائب. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ سیز د ځوان سړي توبه ده چې ځوان وایي یا الله میری توبه. ای ځوانانو یو تپوس په الله قیامت کې کوي ښه یو تن به د خپل ځای نه قدم نشي غورځولی څو تې دا تپوس نه عن شبابه فیما ابلاه. دا تپوس په الله کوي چې دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه. د دې ځوانۍ به الله یو تپوس کوي. تپوس ځوانانو ځوانۍ په دین کې زړې کوي. ځوانۍ د الله په یاد کې زړې کوي. ښه ځوانۍ په تهجدو کې زړې کوي. ښه ځوانانو رب عبادت شروع کوي. منځ کوئ منځ 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 عبادت کوئ عبادت. ځوانۍ په دین کې زړې کوي چې تپوس کېږي چې عن شبابه فیما ابلاه. ربه ټوله ځواني مې په دین کې زړه کوي. کوشش کوئ عبادت کوئ. ښه د منځونو اهتمام کوئ. حدیث مبارک کې راځي چې څوک سحر 2 رکعاته د اشراق منځ وکړي 2 رکعاته د اشراق منځ چې یو بنده وکړي دله الله د یو حج او د یوې عمرې قبول شوي اجر الله ورکړي چې 2 رکعاته د اشراق. دا صحیح حدیث دی. صحیح خو اشراق مون به کوم ځای کوي غوره دا ده چې په کوم ځای دې د سحر مونځ کړی د هغې نه پس ذکر و اذکار کوي او اودس دې نه مات کړی او په حقه ځای یې وکړي. دویمه اوسط درجه یې دا ده چې ځای بدل کې خو په دقې جومات کې وکړي چې په کوم کې دې د سحر مونځ کوي. درېیمه درجه یې دا ده چې جومات نه راوځي کور کې وکړي. اشراق اعلی درجه دا ده چې په جومات کې وکړي. ښه او په هغه ځای وکړي چې کوم ځای دې د سحر مونځ کړی دی او د هغې پورې د الله ذکر کوي او داسې کې داسې 2 رکعاته د اشراق مونځ چې وکړي د یو حج قبول شوي او د یوې عمرې قبول شوي. ځوانانو دا مزه والی که نه دا چې سړی د سحر مونځ وکړي او په دې جومات کې ناست ځان له تلاوت کوي او ذکر کوي او ناست او د اشراق مونځ راشي او 2 رکعاته اشراق او بیا چې څوک 2 رکعاته اشراق پسې وروستو 2 رکعاته نفل وکړي. تاسو به لیدلي دا خلک 4 رکعاته کوي که نه 2 رکعاته اشراق وکړي او د 2 رکعاتو اشراق نه پس 2 رکعاته نفل مونځ وکړي. حدیث مبارک کې راځي څوک چې د اشراق د مون نه پس 2 رکعاته نفل کوي دا سرمن به د جهنم اور نسیزي. خانه د جهنم اور نسیزي. ځوانانو وختي پاسئ. ځوانانو د سحر مونځ راځئ. ځوانانو د سحر په مانځه کې ودرېږئ. فرض مونځ پاتې کېږي. فرض مونځ تاسو لږ د سحر مونځ وکئ او د اشراقه پورې ویښ پاتې کېږئ چې ته برکت ووینې ته په رزق کې برکت ووینې ته په ژوند کې برکت ووینې ته تازګي وینې او ته رونق وینې. رونق دا ډېر د برکت ټیم دی چې دا سړي د سحر مونځ کړی او دا ویښ ناست او دا ذکر و اذکار کوي دا د برکت ټیم دی. کم کور کې چې خلق په دې ټیم کې ودي هغې کې بې برکتي راځي. دا د برکت ټیم دی. لږ د دې برکت د ټیم مزه واخله. ته بیا ګوره چې څومره برکت او رزق به در باندې الله رووري. رزق به الله رووري. دا خو کېدی نشي. سړی د استغفار وایي دی د سحر مونځ کوي او دی بیا ویښ ناسي او دی د اشراق مونځ کوي دی په خپل رزق کې برکت. رزق خو ډېره معمولي خبره ده. سړی به رب ته لګیایي استغفار به کوي استغفر الله به وایي او په ده به د رزق دروازې بند دي. په چا چې د رزق دروازې بندې دي چې سحر مونځ وکړي کېنه ته اشراقه پورې استغفار وایي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه. ته د رزق پراخي ویني. ته پراخي ویني ته د رزق برکات ویني. نو د سحر مونځ کوو. ځوانانو ځوان سړی چې د اشراق مونځ کوي ډېره مزه کوي. بیا ودرېږي ورپسې 2 رکعاته نوافل کوي. دا ډېره مزه کوي. ځوانۍ په دین زړې کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا